हजूर ने अपनी सपुत्री का आनंद कारज फिर गुरु खालसा जी झबाल की धरती पर आके डोली की विदायगी दी। महाराज इधरों विचरद्या होया अमृतसर झबाल तो हुंदिया होया कई नगरां नूं विचरे ने महाराज। समय की मिथ नहीं मिलती। जिवें वडाला नगर अपने नेड़े गुरु खालसा जी वडाले तो बाबा बकाला साहब नूं निकलीए तो अगे एक गुरु घर आउंदा, दो निशान लगे ने। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने जीवन के दौरान आए। इत्थे परिवारां ने बहुत सेवा की सतगुरु साहब जी की बड़ी प्रेम भावना दे नाल। महाराज जी नूं पूजिया सत्कारिया आओ भगत की। सतगुरु जी मेहरां दे घर आए तो कहण लगे सिखो मंगो की मंगदे हो, तुहाडे ते बड़ी दया प्रसन्नता हुई है, कोई जाचना करो। वो परिवार ने कहते गुरु साहब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के कोल बेनती की भी महाराज कोई भारी सेवक सिख जिहड़ा साडी वंश दे विच बख्श दिओ, जिहड़ा अगां कुल दा उद्धार करे तो गुरु घर का सेवक होवे, चौर बरदार होवे। महाराज जी ने भजन कीते ते सतगुरु जी इत्थों अगे चले गए। समय दे नाल करवड़ चली। इत्थे गुरु खालसा जी एक महापुरख का आगाज होया। उन्हां नूं असीं श्री मिशल शहीदा तरना दल दे बानी अज सचखंड वासी बाबा बिशन सिंह साहब जी के नाम के नाल जानते हैं। बाबा बिशन सिंह साहब जी का आगाज गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के बचन ना होया सी। उन्हां गुरु खालसा जी उस वेले इत्थों फिर बकाले की धरती से जाके सेवावां निभाइयां। बाबा गुरमुख सिंह जी बाबा साधु सिंह जी होना तो बाद सेवा जिहड़ी सी गुरु घर की बाबा बिशन सिंह जी नूं मिली। इत्थे बाबा बिशन सिंह जी अपने नगर विच भी आउंदे रहे ने। बहुत रहमतां बाबा बिशन सिंह जी ने वरताइयां। तुसीं आप उन्हां दे दर्शन कीते ने, वड्डी उम्र दे गुरसिखां ने संग कीता है। तो मैं तो गुरु खालसा जी उन्हां दा नाम सुनिया, दर्शन नहीं कीते, उम्र छोटी सी, उन्हां दी संगत नहीं कीती। पर मैं एक अंदाजा लाउना, पैमाना लाउना कि बाबा पाला सिंह जी नूं थापड़ा बाबा बिशन सिंह साहब जी दा सी। बाबा पाला सिंह जी गऊआं वाले महापुरख, इन्हां नूं बाबा बिशन सिंह जी की चेतना लाई हुई सी। ते जे उन्हां दी चेतना का सेवक इन्ना बली, इन्ना प्रतापशाली, इन्ना सेवादार बचन का पक्का हो सकता है, उन्होंने बनाउण वाला जिहड़ा उपर बैठा सी बाबा बिशन सिंह की पदवी ते वो कितना पक्का होगा। ये निचा सी उन्हां दा गुरु हरगोबिंद साहब जी दे। एडा निचा गुरु खालसा जी महापुरख क्या करते सी, जिहड़ा छेवें पातशाह का दरवाजा लंघ आउंदा ना उन्होंने गुरु खालसा जी जमदूत नहीं पकड़ते। कहण तो मुराद महाराज इन्हां नगरां विच विचरे ने। भाई पल्ले नूं दर्शन दिते महाराज जी ने इत्थे नगर दे विच। इदां गुरु खालसा जी विचरदियां विचरदियां इत्थे गुरुद्वारा गुरु की बेर आ वैरो नंगल नूं जाइए तो गुरुद्वारा गुरुआणा साहब जी का नाम आप जी ने सुनिया होना। इत्थे महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी आए ने, जो सीने मसीने चलदा आउंदा है। ते जदों सतगुरु जी उन्हां समयां च आउंदे हुंदे सी, अज वाला माहौल नहीं सी भी हर पिंड च गुरुद्वारा आउंदा सी। उदों गुरु खालसा जी नगर भी टावें टावें वसे हुंदे सी ते दूर दुरेडियों सिखां ने महाराज दे दर्शन करन जाना। इस नगर दे मैसमपुर दे भाई सतनाम सिंह जी, जिन्हां नूं प्रेम नाल मस्ताना जी आखदे ने, मैं उन्होंने पुछ रहा सो कहते साडे नगर की आमद झंबाल तो आई है। पिछियों झंबाल तो आके ये मैसमपुर जिहड़ा नगर है वसिया होया है। इत्थों दे गुरु खालसा जी तीन भरा सी। तीन भरा, तिन्हां दे विच एक दा नाम बाबा जस्सा जी है, एक दा नाम बाबा रूप चंद जी है, एक दा नाम बाबा फतेह चंद जी है। बाबा जस्सा जी का आनंद कारज नहीं सी होया, उन्होंने गुरु खालसा जी विआह नहीं सी करवाया। बाबा रूप चंद जी ते बाबा फतेह चंद जी उन्हां दी संतान है सी। अज भी नगर विच दसदे ने भी उन्हां दे नाम तो पत्तियां चलदियां ने, जमीन भी उन्हां दे नाम दी है। बाबा जस्सा जी इत्थों संगत दे नाल गुरु खालसा जी गुरुआणा साहब गए वैरो नंगल दे नेड़े।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਦੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਗਾਂਹ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਖੇਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣੇ, ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਣੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੱਝ ਵੇਚਣੀ ਉਦਣ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਗੇਟੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ। 4 ਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਗਾਂ ਦੇ ਵਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਦਾਨ ਨਗਰੇ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਚੇਤਨਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਡਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਸੀ ਦੂਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਾਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਗਾਂ ਦੇ ਵਗ ਘੇਰ ਕੇ ਕਸਾਖਾਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਡਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਰਦੇਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਡਹਿਲ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਰੈਦਾਨ ਨਗਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕੀ ਦਵੇਗੀ?
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਹਾ ਪਠੋਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਠੋਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲ ਪਠੋਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਧੇਨ ਕਸਾਈ ਕਰਤੇ, ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਰ ਕੱਢਦਾ ਸਾਧੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਥ ਸਾਥ ਸ਼ਾਰਤ ਤਿਨ ਕਰੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਨੂੰ ਗਈ ਉਹ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਓੜਕ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੰਗ ਇੱਥੋਂ ਰਿਧਾਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਨ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰ ਜੀ, ਇਹ 2 ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਾਧਾਂ ਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁੰਬਦ ਸੀ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਚਾਲੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 1933 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਗਰ ਕੋਂਡਾ, ਉਹਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਅਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ 50 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਥਾਈਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆਪ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸੀਨੇ ਮਸੀਨੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਿਆ। 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ 1984 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ 1950 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਥੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣਾ। 2 ਘੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਅੱਜ ਆਹ ਵੇਲਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਹਿ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਗਏ ਆ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਉਂਦ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਆਇਲਟਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਓ ਪੋਤੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਰਛੀ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੈਦਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ तमाम ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜਲਦੀ